मेरे लाल की शोभा, मेरे लाल की शोभा। मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा, लालन की शोभा। सात नव तन मन रंगी शोभा, मेरे लालन की 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 शोभा। सात नव तन मन रंगी शोभा, सात नव तन मन रंगी शोभा, मेरे लालन की 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 शोभा। ब्रह्म महेश सिद्ध मन इंद्रा, ब्रह्म महेश सिद्ध मन इंद्रा, पालित दान जस मंगी, पालित दान जस मंगी, पालित दान जस मंगी, पालित दान जस मंगी। मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा। सात नव तन मन रंगी शोभा, सात नव तन मन रंगी शोभा, मेरे लालन की शोभा,
सगल जपै तरंगी, सगल जपै तरंगी, सगल जपै तरंगी। जोग ज्ञान ध्यान सिख नाले, कहो नानक संतन बलिहारे, कहो नानक संतन बलिहारे, जो प्रभु के सत्संगी, जो प्रभु के सत्संगी, जो प्रभु के सत्संगी, जो प्रभु के सत्संगी। मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा। सब नव तन मन रंगी शोभा, सब नव तन मन रंगी शोभा, मेरे लालन की 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 शोभा। जुग जुग टल चवर शतल कथ दे मालक, जागरा हूर हाजरा हजूर सरतरा कपूर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुखायमान होई बैठे गुरु सवारी सत्संगी जनों, वडभागे हो जो कि सतगुरु जी की रहमत बख्शिश द्वारा संध्या वेले के दीवाना विच हाजिरियां भर करके सतगुरु जी की असीस प्राप्त कर रहे। आओ कुछ विचारां सतगुरु जी की बाणी का और आसरा लेकर के जो कि सतगुरु जी ने सानू गुरमत की सोझी दी है कि गुरमत की है कि किस तरह जीवन में कमा करके असी उस परमात्मा के चरणों के टिक सकते हैं। तो आओ सब तो पहला अपनी मन वृत्तियों को एकाग्र करिए, अपने फंदियां को संकोचदिया होया गुरु चरणों के शीश निवाइए, बड़े अदब के सत्कार के नाम फतेह बुलाइए। आखी जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अंगद साहब जी महाराज जी का पावन वचन है, नानक चिंता मत करो, चिंता किसी है। मनुख तो अपने जीवन के विच अपनी रोजी को लेकर के
जब अपने जीवन के विच उतार चढ़ावां देख करके चिंता ना कर। चिंता उस परमात्मा नूं है तो तेरे कर्म अनुसार तेनू रोजी दे दिंदा है। जिस तरह की तू कर्म करता है उसी तरह का तेनू फल मिल जाता है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि चिंता एक चिता के बराबर है। आप देखते हैं कि इंसान को कई बार शरीरक कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर उन्होंने मन करके बहुत बड़ी चोट लगी हुई है, मन करके बहुत बीमार है। तो जो इंसान मन करके बीमार हो जाता है कि तन भी जिहड़ा है उसका साथ करता है। तन के उत्ते भी मन के पीड़ा के लक्षण लिखे जा सकते हैं। तो सतगुरु जी सानू जो बख्शिश करते हैं कि ऐ मनुख तू अपना कर्म कर, तेरे चंगे कर्म होन, तेरा मुख गुरु के वल होवे, तेरा जीवन का जिहड़ा लक्ष्य होवे वो परमात्मा होवे ते संसार तेरा साधन बन जाए ते तेरा आया हुआ इस संसार में सफल हो जाए। सफल 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 तेरी यात्रा, तेरी यात्रा जी पूर्ण हो जाए। सतगुरु जी कहते हैं धर्मी मनुख बनना उस दिन शुरू होता है जिस दिन इंसान अपने आप को समझ लगे कि मैं कौन हाँ, मैं किस वास्ते हाँ, मेरे होने के नाल इस संसार को की लाभ है। अपने आप को जिस दिन इंसान सवाल करता है कि मेरी होंद क्यों है, मैं क्यों हाँ, तो मेरे आने के नाल, मेरे इतने संसार में रहने के नाल संसार के विच मैं की लाभ देगा। जब मेरे होने के नाल संसार को की नुकसान है। तो सब तो पहला जेड़े इंसान ने अपने मंजिले मकसूद को पिछे रखा हुआ है वो संसार के वास्ते बहुत हानिकारक है। जेड़े इंसान को नहीं पता कि मेरा मकसद की है, मैं पहुंचना किथे, मैं जाना किथे और मेरे जीवन का टीचा की है, मेरे जीवन का लक्ष्य की है, वो इंसान संसार वास्ते बहुत खतरनाक है। सतगुरु जी कहते हैं जे तू मनुख केवल तक केवल खान पीन वास्ते ही जी रहा है तो तेरे विच ते पशु विच कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तू थोड़े जे स्वादले भोजन खा लेना है तो वो रुखे मिसे खा लेना किस तरह मिलता है। पशु भी खाता है तो तू भी खाता है। जे तू केवल खान वास्ते ही सोचता है कि खान वास्ते जीवन मिले है तो खाते पशु भी हैं। तो जे तू ये सोचे कि मेरा जीण का प्रयोजन ये है कि मैं अपने बच्चों वास्ते जी रहा, दस माफ करी बच्चों ते पशु भी पाल लेंगे। ये चीज़ां जिहड़ियां मनुख दियां ते पशुओं दियां आपस में मिलदियां ने। जे खाण वास्ते जी रहा ते पशु भी खाते ने, जे तू बच्चों वास्ते जी रहा है तो फिर पशु अभी अपने बच्चों को पाल लेंगे। जे तू ये कहे कि नहीं मैं तो केवल धन कमाने वास्ते जी रहा ते धन दे नाल भी जिहड़ा है धन क्यों कमाना, धन दे नाल भोजन प्राप्त होगा, धन दे नाल ही सारे काम होंगे, जीवन का निर्वाह भी धन दे नाल ही चलना। कहते कि जिस मनुख ने अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, अपने आप को नहीं पढ़िया, जिसने इस गल को नहीं समझा कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, जिसने अपने मूल की पछाण नहीं की, अपने उस असली की पछाण नहीं की, वो मनुख
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਲ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ ਪੁੱਛਤ ਕਹਿ ਜਿਉ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਨਾ ਜੀਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੇੜ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਈ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਖਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ।
तो सतगुरु जी ने बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ ਉਚਿਤ ਕਹਿ ਜਿਉ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਕਸਮ ਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਆਲਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੇਟ ਦਿਓ ਬੜ ਪਾਪ ਕੀਓ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਰੱਬ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਵੇਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਪੇਟ ਦਿਓ ਬੜ ਪਾਪ ਕੀਓ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਸਾ ਮਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਏਕ ਅਨੀਤ ਰਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੇ ਤਨ ਪੇਟ ਲਗਾਇਓ। ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੇਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਮਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਤ ਰਿਹਾ ਐਨਸ ਬਨੀ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਲਾ ਪੀਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਭਗਤਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਦਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
पर तू ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਸੱਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗੋ ਕਾ ਬਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗੋ ਕਾ ਆਹਾਰ ਬਿਆਰ, ਮਾਤੀ ਕੀਟੀ ਮੁਖ ਚਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਮ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਵਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਸ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਨੀਲ ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਪੇਟ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਤਿਰਗਾਦ ਸਵਾਦੀ ਸੁਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿੰਦਰ ਅਹਿਲਾਦ ਤਾਰ ਧਰਾ ਸੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨੱਕ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਰਾਜੂ ਦੀ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਚੀ ਨਰੋ ਕੀ ਕੋ ਬਿਰਦ ਸੋ ਨਾ ਬਿਨਾ ਬਿਰਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਚੀ ਨਰੋ ਕੀ ਕਬਿਤ ਬਿਦ ਜੋ ਨਾ ਬਿਨਾ ਬਿਦ ਤਨ ਸਿੱਧਤਾ ਨਬਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੋ ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕਹਾਂ ਕੀਨੋ ਸਿੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੀ ਪੂਤ ਤਾਹੀ ਸਮ ਡੰਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰੰਡੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
रब नूं कह रहे हैं कि तेनों किसी गल की शर्म ना आई, दूजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इतना परोपकार ते केवल मनुष्य के ऊपर इतना तू दबाव पाया। तू रंडी का पुत्र है और तेरा कोई प्यो नहीं जिहड़ा तेनों दंड दे सके। रंडी पूत ताहि सम डंडी नाहे होए हैं, कहते तेनों कोई दंड भी की दे सकता है। इधर तक ये राजयोगी विराज शतक दे विच कहता है। तो गुरमत सानू ये नहीं समझाती, गुरमत सानू इस अगे लैके जाती। गुरमत कहती है उदम करेंदियां जियो तू कमाउंदियां सुख पुंज ध्यानदियां तू प्रभु मिल नानक उतरी किरत। गुरु नानक साहब सानू किरत करना सिखाते हैं, कहते किरत कर वंड शत नाम जाती। हुण ये इन्ने वड्डे वड्डे जिहड़े महापुरुष ने ये रब नूं गिला कर रहे हैं कि इन्हां दे भाने जे सानू इस तरह की कोई रोजी रोटी की कोई चिंता ना होंदी ते की गल असीं कोई विकास कर पाते कि आदि मानव तो लेकर के जो मानव ने सफर किया, जो अंतरिक्ष के तक पहुंचे है, ये साडे कोल नहीं सी होना। जो विज्ञान साइंस ने जो तरक्की की है नहीं सी होनी, क्योंकि किसी भी चीज जो लोड़ जी है वो एक कार्ड का नाम है। लोड़ है तो असीं उसकी कार्ड कटते हैं। एक सड़क बनाइया, एक घर बनाए, एक कपड़े बनने, एक फैक्ट्रियां बनाइया, ये सारा कारोबार बिहार जो भी है ये सारा कुछ आ ही होया जे लोड़ सी किरत कीती ते जे पेट पहला ही वो खत्म कर देंदा ना लांदा ते फिर ते ये सारा कुछ असी भी जंगलां जानवरां की तरह असी भी जिहड़ा है उसी तरह हो जाना सी। सारा कुछ होया क्यों? क्योंकि पेट लाया, फिर तो पेट ने किरत करनी सिखाई। तो सतगुरु जी कहते केवल पेट दे वास्ते जीना, सिर्फ खाण वास्ते जीना ही जीना नहीं है, केवल उस रब का नाम ही जपना है। तो सतगुरु जी कहते हैं खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी की त्रिग जीवन नहीं रहना। उस रब का नाम भी जपना जरूरी है, किते ये ना हो कि तेरा जीवन फटकार योग हो जाए। तो सतगुरु जी ने सानू बार बार समझाया है कि जेड़ा इंसान उस रब दी उस मंजिल नूं इख्तियार करेगा, रब दे उस पंथ दे ऊपर चलेगा, उस रस्ते ते चलेगा, उहदा इस संसार विच आया होया सफला है। जिसने अपना मुंह रब वाल किया है वो अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा। जिसने केवल अपना मुख पिछे संसार विच कीता होया, जे एक गुरुद्वारे च बैठ करके भी संसार दे विच जिहड़ा है उहदी नज़र जा रही है, उहदा ध्यान उधर है, तो समझना ना भी वो अजे पिछे है, अजे अगाह नहीं जा रहा, उसकी सोच अगाह नहीं है, पिछा नहीं है। जिस तरह गुरु साहब जी ने महाराज की बाणी दे विच लिखिया है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी जनता में जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरै। कहन लगे कि जिहड़ा इंसान अंत वेले, अंत वेले का भाव है कि इस मनुखा जन्म दे विच जिहड़ा केवल धन दौलत नूं ही प्यार करता है, कहन लगे मरण वेले उसनूं सप दी जोन प्राप्त होगी। तो सतगुरु जी सानू समझाते हैं कि ऐ मनुख जिथे तू खाना है, पीना है, पहनना है, सारे सुख साधन तू मानने ने, संसार को साधन बना ले ते रब की इबादत नूं अपने जिहड़ा है आसरा बना करके जीवन दे विच लागू कर ते रब दे वल तेरा मुख होवे ते संसार वल तेरी पिठ होवे, केवल दा केवल संसार साधन बन करके तेरी अगवाई करे। इस तरीके दे नाल तू रब नूं प्राप्त हो जावेगा। ते फिर सतगुरु जी कहते फिर तेन चिंता कोई नहीं रहनी। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है जल में जंतु पाएंगे तिना भी रोटी दे। तां फिर तेनों हर जगह रोटी पहचान वाला सहज पथन में जंतु पाए तां कर आगे तक करिया वो परमात्मा सारे को देने वाला है। सो इन्हीं बेटियां प्रवान करने आओ स्थाई पढ़ के फिर समाप्ति करांगे। मेरे लालन की शोभा